Hello dear students, good morning. In a previous lecture we have discussed about vegetative structure and reproductions, right? So in earlier lecture we have completed two parts of the reproductions and in this part we have discussed about vegetative methods and asexual methods, right? So in this lecture we have discussed about sexual reproductions. So how to do these reproductions? So normally sexual reproductions is isogamous type, right? Normally in a mucor have a isogamous type of the sexual reproductions. So what is the isogamous reproductions? So normally in this case the copulating gametangia is a morphological similar. So here this term is very simple and this name is a copulating gametangia. જ્યારે આપણે asexual reproduction study કર્યું હતું રાઈટ ત્યારે આ વાત થઈ ગઈ છે કે કોપ્યુલેટિંગ ગેમેટેન્જિયા કેવી રીતના અને કેવા સ્ટ્રક્ચર હોય છે રાઈટ જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે સ્ટડી કર્યા એમાં આપણે આ ડિટેલ્સમાં જોયું હતું જે મેથડ્સ હતી એ તો કોપ્યુલેટિંગ ગેમેટેન્જિયા જે એનું સ્ટ્રક્ચર જે છે આગળની બાજુથી સ્વોલેન સ્ટ્રક્ચર હોય છે રાઈટ તો એ જે સ્ટ્રક્ચર હશે એ આ કેસની અંદર in this case actually two copulating gametangia and these two copulating gametangia is a morphologically similar but physiologically is a different. That means જે physiological process થશે કેવી હશે different હશે પણ બહારથી દેખાવમાં similar હોય right and either the homothallic or the heterothallic. Homo that means similar and hetero that means different. તો અલગ અલગ પ્લાન્ટ બોડીની અંદર આ ડિફરન્ટ કોપ્યુલેટિંગ ગેમેટેન્જિયા પણ હોઈ શકે. એક જ પ્લાન્ટની અંદર સિમિલર હોય તો એને હોમો કહેવાય અને ડિફરન્ટ હોય તો એને હેટરો કહેવાય રાઈટ. So homothelic species like Mucor genevensis in the zygospore are the developed on the myceliums and derived from a single sporangiosperm. હોમોથેલિક સ્પીસીસનું નામ આપ્યું છે મ્યુકર જેનેવેન્સિસ કે જેની અંદર ઝાયગોસ્પોર ડેવલપ થાય છે રાઈટ માઇસેલિયમ ઉપર અને ડિરાઈવ થાય છે સિંગલ સ્પોરેન્જિયોસ્પોરમાં. However, most of the species is a heterothelic અને આના સિવાયની most of species કેવી છે heterothelics હોય છે રાઈટ. So in such species of zygospores are the formed only when the mycelia of the two strands meet. So here this copulating gametangia એટલે આ કેસમાં શું થાય કે જે સ્ટ્રેન હોય છે એ બે સ્ટ્રેન છે એકબીજાની સાથે મળશે. કઈ રીતના મળશે એ હમણાં આપણે ડાયાગ્રામમાં જોઈએ. And here hyphae are the same strain are the sexually incompatible. જે hyphae હશે એની સ્ટ્રેન કેવી હોય સિમિલર હોય. તો એક સાયન્ટિસ્ટ છે અને સ્ટ્રેનને આઈડેન્ટિફિકેશન્સ કરી છે કે જે મોર્ફોલોજીકલી સિમિલર હોય પણ ફિઝિયોલોજીકલી ડિફરન્ટ હોય. That's why these two strains are the named by the two difference like plus and the minus, positive strains and the negative strains, right? So A.F. Balkesley in 1904, he's a scientist told heterothelisms in the mucorales. Mucorales is a divisions, right? Mucorales is an order and they describe the hyphae of the different mating strains. તો આ બે સ્ટ્રેન વચ્ચે શું થાય છે મેટિંગ થાય છે રાઈટ એટલે બે ડિફરન્ટ સ્ટ્રેન હોય એની વચ્ચે મેટિંગ થાય એટલા માટે એકને પ્લસ કીધું છે એકને માઇનસ કીધું છે. સો hyphae of the different strains and here morphologically are similar but physiologically is a different distinct, right? So here normally this sexual reproduction, sexual process involve the normally three major steps. આખી જે પ્રોસેસ થાય છે એમાં કેટલા સ્ટેજ હોય ત્રણ સ્ટેજ હશે રાઈટ ત્રણ સ્ટેપ હશે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ઇનિશિએશન ઓફ ધ પ્રોગેમેટેન્જિયા, then growth of the gametangia toward each other
and third is a fusion of the gametangia to form the zygospore. હવે એક વખત આગળ જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક યાદ કરો આપણે કે જે સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન હતું એની અંદર ત્રણ મેથડ હતી. પહેલા શું થતું હતું? પ્લાઝ્મોગેમી, ધેન કેરિયોગેમી એન્ડ ધેન ધ મિયોસિસ. પ્લાઝ્મોગેમીમાં શું થતું હતું? બે સ્ટ્રેન્ડના પ્રોટોપ્લાસ્ટથી ફ્યુઝ થાય. એ પ્રોટોપ્લાસ્ટ જ્યારે ફ્યુઝ થાય, in this process two nuclei are the fuse, right? બે ન્યુક્લિયસ પણ એની સાથે શું થશે? ફ્યુઝ થશે. ન્યુક્લિયસ છે એને કેરિયો કહેવાય, રાઈટ? અને બે ન્યુક્લિયસ ભેગા થાય તો એને આપણે કહીએ કેરિયોગેમી. તો બે ન્યુક્લિયસ હોય એ હેપ્લોઇડ નેચરમાં હોય, બે ભેગા થાય એટલે 2n થાય, ડિપ્લોઇડ બને, રાઈટ? અને પછી એનું થાય મિયોસિસ. તો એ જ પ્રોસેસ છે, ખાલી આને નામ સહિત આપ્યું છે કારણ કે સ્પીસીસ પ્રમાણે જે સ્ટેપના નામ છે એ અલગ અલગ હોય, એટલા માટે અહીં નામ છે એ અલગ અલગ આપ્યા છે. તો જે સેક્સ્યુઅલ જે પ્રોસેસ છે એની અંદર ત્રણ છે મેજર સ્ટેપ હોય. ફર્સ્ટ મેજર સ્ટેપ ઇઝ ઇનિશિએશન ઓફ ધ પ્રોગેમેટેન્જિયા. પ્રો ધેટ મીન્સ પ્રિમિટિવ, સૌથી પહેલાનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ જે હોય. ધેન ગ્રોથ ઓફ ધ ગેમેટેન્જિયા ટુવર્ડ ધ ઈચ અધર, રાઈટ? એનો ગ્રોથ થશે. And then the fusion of the gametangia to form the zygospore. So in this process, one acid is a secret, and this acid is a very important acid, and that name is a trisporic acid. And these are the one kind of the hormones, and this is a play and the important role in induction of this event. આ જે આખી આખી ઇવેન્ટ છે એને ઇન્ડક્શન કરવાનું કામ કરે છે, એને પ્રમોટ કરવાનું કામ કરે છે, અને આગળ કેમ લઈ જાવી એના માટે આ કામ કરે છે. તો આ હોર્મોન્સ કહો તો હોર્મોન્સ, એન્ડ એને ટ્રાઇસ્પોરિક એસિડ કહેવાય છે, રાઈટ? તો એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ પ્રોસેસની અંદર આ સિક્રેટ થતું જ હશે. ધ અબવ પ્રોસેસ આર ધ ડિસ્ક્રાઇબ બિલો ઇન ધ હિટ્રોથેલિક સ્પીસીસ. અને આ જે આખી પ્રોસેસ છે કેની અંદર બતાવવામાં આવશે? હિટ્રોથેલિક. હોમોથેલિક એટલે સિમ્પલ એક જ સ્ટ્રેન્ડની એક જ મેન બોડી હોય એની અંદર હોય છે. પણ હવે કોઈ પણ રેફરન્સ બુકની અંદર જો આખી પ્રોસેસ સમજાવવામાં આવે છે કેની અંદર આવે? હિટ્રોથેલિક. So here some different species like a Mucormycete and the Mucorhymalis. This species is a heterothelic species, અને એની અંદર આપણે આખી પ્રોસેસ જોશું કે એમાં કઈ રીતનું શું હોય છે. તો એક વસ્તુ મગજમાં બેસાડી દો કે કોપ્યુલેટિંગ ગેમેટેન્જિયા હશે એટલે કે ડિફરન્ટ સ્ટ્રેન હોય છે, રાઈટ? હાઇફેના ડિફરન્ટ હશે, માઇસિલે ડિફરન્ટ હશે, મતલબ આખી બે પ્લાન્ટ બોડી હશે. એક પ્લાન્ટ બોડીને આપણે નામ આપી છે પ્લસ અને બીજાને સ્ટ્રેન્ડને નામ આપશું માઇનસ, અને એ બે વચ્ચે મેટિંગ કરાવશું, રાઈટ? તો હવે એ આપણે વન બાય વન જોઈએ. તો સેક્સ્યુઅલ પ્રોસેસ બિગિન વિથ ધ ગ્રોથ ઓફ ધ હાઇફલ બ્રાન્ચીસ of the plus and the minus strands and toward the each other, right? તો આ જે હાઇફલ બ્રાન્ચીસ હશે, એક હાઇફલ બ્રાન્ચ હશે એ એક હશે, બીજી હશે એ ડિફરન્ટ છે, એ ડિફરન્ટ આખી પ્લાન્ટ બોડી છે. તો એક હાઇફલ બ્રાન્ચને આપણે પ્લસ સ્ટ્રેન્ડ નામ આપ્યું, બીજીને આપણે આપ્યું માઇનસ સ્ટ્રેન્ડ, રાઈટ? સો ટિપ્સ ઓફ ધ હાઇફલ બ્રાન્ચીસ કમ ક્લોઝ ટુ ઈચ અધર એન્ડ ડેવલપ ઇનટુ ધ પ્રોગેમેટેન્જિયા. હવે શું થયું કે જે ઉપરનો પાર્ટ હશે, હાઇફલ બ્રાન્ચીસ હશે, એ એકબીજાની બાજુમાં નજીક નજીક આવશે, ક્લોઝ આવશે, અને ક્લોઝ આવશે એટલે શું થશે? ધીરે ધીરે એ બે જોઈન્ટ થશે અને એમાંથી ડેવલપ થશે પ્રોગેમેટેન્જિયા, રાઈટ? સો લાર્જ નંબર ઓફ ધ ન્યુક્લિયાઈ along with the cytoplasm and move into the પ્રોગેમેટેન્જિયા. હવે બેની અંદર ન્યુક્લિયસ મટીરિયલ્સ તો હશે. હવે બેના જે બ્રાન્ચ હાઇફલ છે બે એટેચ થાય તો શું થવાના છે? બેનું ન્યુક્લિયસ મટીરિયલ છે, ન્યુક્લિયર મટીરિયલ છે, એકબીજામાં ટ્રાન્સફોર્મ થશે. તો એની અંદર નોર્મલી કેસની અંદર શું હોય? ન્યુક્લિયસ હોય. આપણે કેરિયોગેમી વાળી પ્રોસેસ પણ છે ઇમ્પોર્ટન્સ, તો એની અંદર હશે ન્યુક્લિયસ. તો એ ન્યુક્લિયસ પણ ટ્રાન્સફર થશે, રાઈટ? સાઇટોપ્લાઝમની સાથે. સો ટ્રાન્સફર સેપ્ટમ્સ, જે સેપ્ટા પ્રેઝન્ટ હોય એની વાત કરે છે. એક બે ગેમેટેન્જિયા હશે, વચમાં સેપ્ટા પણ હોય ને, રાઈટ? તો સેપ્ટાની વાત કરી છે કે જે ટ્રાન્સફર સેપ્ટમ્સ નાઉ ડેવલપ્સ ઇન ઈચ પ્રોગેમેટેન્જિયમ. હવે જેમ આ પ્રોસેસ છે એ આગળ જતી જશે, ડેવલપ થતી જશે, તો એમ એમ આની અંદર શું થશે? એક સેપ્ટા જેવી રચના જે ઓટોમેટિક થતી જશે. એન્ડ ધ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ટુ પાર્ટ્સ of the terminal multinucleate parts with a dense cytoplasm is the gametangium. આની અંદર જ્યારે સેપ્ટા આવી જાય એ બ્રાન્ચની અંદર, તો એમાં શું થાય? બે પાર્ટ બની જશે, અપર પાર્ટ એન્ડ ધ બેઝલ પાર્ટ. તો જે અપર પાર્ટ હશે એને ટર્મિનલ પાર્ટ્સ કહેવામાં આવે છે, and this terminal part is a multinucleated and a dense cytoplasm. That means cytoplasms એની અંદર જોવા મળે છે, right? And એ upper part, and then the basal parts. Basal part is another named by the proximum, and this part
of the progametangiums form the suspensor. એ શું ફોર્મ કરે છે? સસ્પેન્સર. હવે તમે આ ઇમેજ ની અંદર જોઈ શકો છો. અત્યાર સુધી તમે ઇમેજ નહીં જોતા એટલે ઘણાને ડાઉટ હશે કે સાહેબ શું બોલે છે, ખબર નહીં પડતી. પણ તમે એક વસ્તુ સાંભળી લ્યો કે આ પેલું જે છે, 1 મિનિટ, જે પેલું છે એ એક આખી એક અલગ જ પ્લાન્ટ બોડી છે, રાઈટ? મ્યુકર. આ અનધર મ્યુકર છે. હિટ્રોથેલિક કીધી છે, બે ડિફરન્ટ છે, રાઈટ? હવે આ જે મ્યુકર છે એ મ્યુકરનું એક હાઇફલ હશે, બેમાં એક એક હશે, તો એમાં એક સાઈડને આપ્યું નામ +10, આને આપ્યું -10, બીકોઝ મ્યુકરની અંદર કોઈ એવા રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ્સ નથી હોતા, રાઈટ? સમજાય છે? જેવું આપણે મેલ ફિમેલ હોય છે એવું આમાં આપણે ના કહી શકીએ, એટલા માટે એને અલગ અલગ મેથડ્સના નામ આપ્યા છે. પ્રોગેમેટેન્જિયા, ગેમેટેન્જિયા, આપણે બધું જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ની અંદર જોયું હતું, કોપ્યુલેશન્સ, રાઈટ? તો એ રીતના નામ આપેલા છે. તો આ જે સ્ટ્રેન છે ડિફરન્ટ સ્ટ્રેન છે. આ બે ડિફરન્ટ સ્ટ્રેન છે. તો આ હાઇફે જે છે, હાઇફે જે એકબીજાની બાજુમાં આવશે તો એને શું કહેવાય છે? પ્રોગેમેટેન્જિયા. પ્રોગેમેટેન્જિયા કીધા. હવે આફ્ટર ધીસ પ્રોસેસ ટ્રાન્સફર સેપ્ટમ્સ આર ધ ડેવલપ્ડ, રાઈટ? પ્રોગેમેટેન્જિયા બની ગયા એટલે શું થશે? આ બેના ન્યુક્લિયસ મટીરિયલ છે એકબીજામાંથી ટ્રાન્સફોર્મ થવા મળશે, પણ એની પહેલા એક ટ્રાન્સફર સેપ્ટમ છે એ ડેવલપ થશે. અને ડેવલપ જ્યારે થાય ત્યારે એમાં શું થાય છે? બે પાર્ટ છે એ ડિફરન્ટ થશે એક હાઇફેની અંદર. એવું જ બીજા હાઇફેની અંદર હશે સેમ, રાઈટ? તેમાં જે અપર ટર્મિનલ પાર્ટ હશે કે જે મલ્ટીન્યુક્લિયેટ પાર્ટ છે એન્ડ dense cytoplasms, right? And the basal part is known as a suspensor, right? So since the gametangia process the undifferentiated mass of the multinucleated protoplasm, અને તો કેટલું બધું ન્યુક્લિયસ મટીરિયલ હશે અને એને મલ્ટીન્યુક્લિયેટેડ પ્રોટોપ્લાસ્ટ કીધું છે. they are called કોઇનોગેમેટેન્જિયા. આ જેમ સ્ટાર્ટિંગ ફેઝમાં પ્રોગેમેટેન્જિયા કહેવાતું હતું, જ્યારે બે ભેગા થઈ જાય, સેપ્ટા આવી જાય તો એને પછી કહેવામાં આવે છે કોઇનોગેમેટેન્જિયા, રાઈટ? સ્ટાર્ટિંગ ફેઝમાં એને યંગ આઇસોગેમેટેન્જિયા પણ કહેવામાં આવે છે. ઘણી બધી રેફરન્સ બુકમાં આ વર્ડ લખેલો હશે, યંગ આઇસોગેમેટેન્જિયા. અધરવાઇઝ ધીસ સ્ટેજ નેમ્ડ બાય ધ કોઇનોગેમેટેન્જિયા. ક્લિયર? શું થયું? કાંઈ નથી. સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન ની અંદર બે સ્ટ્રેન હોમોથેલિક પણ હોઈ શકે, હિટ્રોથેલિક પણ હોઈ શકે, રાઈટ? એન્ડ આ જે સ્ટ્રેન હશે એને ડિફરન્ટ નામથી આપણે એને ઓબ્ઝર્વ કરવી પડે, એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવી પડે. ધેટ્સ વાય ધીસ નેમ્ડ બાય ધ પ્લસ સ્ટ્રેન એન્ડ ધ માઇનસ સ્ટ્રેન, રાઈટ? હવે બંને હાઇફે જે એકબીજાની નજીક આવશે, નજીક આવે એટલે એને કહેવાય છે પ્રોગેમેટેન્જિયા. એ જેવા નજીક આવે એટલે એની અંદર જે ન્યુક્લિયસ મટીરિયલ હશે એ ટ્રાન્સફોર્મ થશે એકબીજાની અંદર. And then process single transverse septums are the developed, and then here two parts in the divided, upper parts and the lower parts. Lower parts is proximals and the basal parts of the progametangium, and this form the suspensor. એ ફોર્મ શું કરશે? સસ્પેન્સર. સસ્પેન્સર નું શું કામ છે એ આપણે હમણાં જોઈશે, બધું આગળ આવશે, રાઈટ? And then another part is a terminal part, and this terminal part is a multinucleated parts, right? And the dense cytoplasm. These are the general characteristics of the primitive stage. આખું મેં જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે આખું સહિત મેં તમને કહી દીધું શું આવે છે, કઈ રીતના છે. હવે એના પછીના સ્ટેજ છે આખે આખા એ આપણે 1 by 1 જોઈએ. આપણે આગળ પહેલી અને બીજી બે મેં જોઈ. The wall between the two conjugating gametangia dissolve. હવે શું થશે કે જે કોન્જુગેટિંગ ગેમેટેન્જિયા, તો આગળની બાજુ જે આ બે જોઈન્ટ થયા હતા ને આપણે જોઈ ને, એ હવે ધીરે ધીરે ડિઝોલ્વ થશે. એન્ડ ધેર ધ પ્રોટોપ્લાસ્ટ ઇઝ મિક્સ. તો બેનો પ્રોટોપ્લાસ્ટ હશે શું થશે? એકબીજામાં મિક્સ થઈ જશે, રાઈટ? And in the result the formation of the fusion cells, and this called zygospore. હવે બેના ગેમેટેન્જિયા મેચ્યોર થશે એટલે ધીરે ધીરે બે વચ્ચેની જે વોલ હોય ને ડિઝોલ્વ થઈ જાય એટલે આ બંનેનું પ્રોટોપ્લાસ્ટ શું થઈ જશે? મિક્સ થઈ જશે. મિક્સ જેવું થાય ને એટલે ફોર્મ કરશે ઝાયગોસ્પોર. and this zygospores named by another name by the coinozygote, right? As the both the conjugating gametangia are the identicals in their morphology. હવે આ જે ગેમેટેન્જિયા છે આઇડેન્ટિકલી એકચ્યુઅલી કેવા હોય છે? મોર્ફોલોજિકલી સિમિલર હોય છે. Hence this process of the conjugation is known as isogametangial copulations. આનું સ્પેસિફિક એક પ્રોસેસનું નામ આપ્યું છે, જેના નોર્મલ નામ હતા એ જ નામ છે, રાઈટ? એટલે કોન્જુગેશનની જે મેથડ છે એને એક કોપ્યુલેશન્સ મેથડ કીધી છે, આઇસોગેમેટેન્જિયલ કોપ્યુલેશન્સ.
અને આ બધું કોપ્યુલેશન્સ ને બધું ડિટેલ્સમાં આપણે જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ની અંદર જોયું તો જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં આપણે 5 જેટલી લગભગ ડિફરન્ટ મેથડ જોઈ હતી. જેને યાદ ના હોય તો એક વખત એ પહેલો લેક્ચર જે છે સેકન્ડ યુનિટનો એ રિફર કરી લેવું. Here the zygospore nuclei of the opposite strand and fuse in the pairs within the few days of the plasmogamy, forming the many diploid nuclei. હવે આ જે ઝાયગોસ્પોર છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, રાઈટ. હવે જે ઝાયગોસ્પોર છે એકચ્યુઅલી બે લેયરની અંદર ડિવાઈડ થાય છે, આઉટર લેયર એન્ડ ધ ઇનર લેયર. આઉટર લેયર્સ નેમ બાય ધ એક્ઝોસ્પોર એન્ડ ધેન ઇનર સાઇડ ઓફ ધ એન્ડોસ્પોર. એક સ્પોરની જ વાત છે ઝાયગોસ્પોર, બહારનું લેયર છે ને એક્ઝોસ્પોર કે અંદરની બાજુ છે એન્ડો કહેવાય. એન્ડોસ્પોર ઇઝ એકચ્યુઅલી સ્મૂથ લેયર, right, smooth wall, and the exospore are the not smooth. That means મતલબ તમને જે ખાંચા ખૂંચી વાળી જે દેખાય એ ટાઈપનું હોય છે. That means સ્મૂથ ના હોય, ડિસકન્ટિન્યુઅસ ટાઈપ હોય, કન્ટિન્યુ તમને એક વોલ છે જેવું જોવા મળે નહીં, રાઈટ. હવે આ છેલ્લું સ્ટેજ છે, એ હવે છેલ્લું સ્ટેજ હમણાં આપણે જોઈએ સમજીએ. So in the zygospore, nuclei of the opposite strand, these are the fused in the pairs and within the few days of the plasmogamy and the forming of the many diploid nuclei. અંદરની બાજુ શું થશે? ડિપ્લોઇડ ન્યુક્લિયસ ના ફોર્મ થઈ જાય. પેલા સિંગલ હોય, સિંગલ માંથી અંદર ન્યુક્લિયર છે એ વધતા જશે. And the zygospore enlarge and secrete a thick wall, which is differentiate into the exospore and the endospores, right? So this endospore is made up of the three thin elastic layer. હવે ખાલી એન્ડોસ્પોર છે, આપણે મેં ખાલી વાત કરી કે એન્ડોસ્પોર જે બહારની બાજુ છે અને એક્ઝો છે અંદરની બાજુ. હવે એની સ્પેસિફિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ની આપણે વાત કરીએ તો એન્ડોસ્પોર જે એકચ્યુઅલી 3 થિન ઇલાસ્ટિક લેયર થી બનેલું છે. ઇલાસ્ટિક એટલે ખેંચાય એવું, રાઈટ. તો એવા એના 3 લેયર હશે, પતલા એવા. And whereas the exospores consist of 2 brown black fragile layers, right. અંદરની બાજુ કેવા છે? 2 લેયર થી બનેલું હશે, રાઈટ. 2 or the black fragile layer. And the zygospore remains along the substratum during its development. હવે જ્યારે એને suitable substratum મળશે એટલે જગ્યા, જે જગ્યાએ ગ્રો થવાનું હોય, એટલે માટી હોય તો માટી ઉપર, અથવા કોઈ પણ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ ઉપર હોય તો લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ. સબસ્ટ્રેટમ એટલે કોમન એને હોસ્ટ વસ્તુ જે આપણે કહીએ, રાઈટ. તો એને જે suitable substratum મળશે એટલે એમાં ઝાયગોસ્પોરમાં શું થશે? ડેવલપમેન્ટ થશે. All the diploid nuclei formed in the zygospore. જેટલા પણ ન્યુક્લિયસ હશે ડિપ્લોઇડ, બધામાંથી એક એક ઝાયગોસ્પોર શું થશે? રિલીઝ થાય, zygospore ફોર્મ થશે after the plasmogamy and undergo meiosis. That means here 2 process has been completed, right. Here first process is a plasmogamy. In the plasmogamy process, 2 different strands are the nearby, each to near, and cytoplasm are the fused, and then nucleus are the fused, and then last process is a meiosis, right. તો આખી આ પ્રોસેસ છે. પેલા પ્લાઝ્મોગેમી, પ્રોટોપ્લાઝ ફ્યુઝ થયું, પ્રોટોપ્લાઝ ની આરે સાયટોપ્લાઝમ હશે એટલે એની જોડે જોડે ન્યુક્લિયસ ફ્યુઝ થશે, ન્યુક્લિયસ ફ્યુઝ થયું એટલે ઝાયગો બન્યું, ઝાયગોટ બન્યું એટલે એમાં મિયોસિસ થશે. ઝાયગોટમાં મિયોસિસ ચાલુ થયા એટલે એની અંદર ન્યુક્લિયાઈ છે એ પેલા સિમ્પલ હોય, મતલબ હેપ્લોઇડ નેચરમાં હોય. પછી ધીરે ધીરે એની અંદર શું થયું? ફોર્મિંગ થતું ગયું, રાઈટ. અહીંયા છે લખેલું જ છે, opposite strand fuse in the pairs within the few days of the plasmogamy, forming the many diploid nuclei. કારણ કે બંનેની અંદર આ પ્રોસેસ થતી હોય તો ધીરે ધીરે એની અંદર બે એક હેપ્લોઇડ મેની ન્યુક્લિયસ છે એ બધા ભેગા થાય ને એવી રીતે ઘણા બધા ડિપ્લોઇડ ન્યુક્લિયાઈ પણ બની જાય છે. તો ઝાયગોસ્પોર usually undergoes a long period of the rest. એટલે ઝાયગોસ્પોર એવું છે કે એ લોંગ ટાઈમ સુધી પડ્યું રહે, એવું નહીં કે થોડોક ટાઈમમાં એ ડીએક્ટિવ થઈ જાય, એક્ટિવ જ રહેશે. લોંગ રેસ્ટિંગ પીરિયડની અંદર પણ મતલબ એનો એક રેસ્ટ ટાઈમ હોય છે, ઘણા ટાઈમ સુધી એક સ્ટેબલ કન્ડિશનની અંદર રહી શકે છે, અને જ્યારે સુટેબલ કન્ડિશન મળે ત્યારે એમાંથી જર્મિનેશન થાય. So the resting zygospore has many haploid nuclei. અને એ ચોખ્ખું લખેલું છે કે જે રેસ્ટિંગ ઝાયગોસ્પોર છે એની અંદર ઘણા બધા હેપ્લોઇડ ન્યુક્લિયાઈ પણ પ્રેઝન્ટ હોય છે. સો હિયર લાસ્ટ પ્રોસેસ ઇઝ જર્મિનેશન ઓફ ધ ઝાયગોસ્પોર. હવે જર્મિનેશન એટલે સુટેબલ કન્ડિશન મળી જશે, સુટેબલ કન્ડિશન મળે એટલે એ જર્મિનેશન ટ્યુબ બનાવે છે, રાઈટ. જર્મિનેશન ટ્યુબ બનાવશે, ન્યુટ્રિશન લેશે અને એમાંથી નવો એક આખો પ્લાન્ટ બોડી છે એ બનશે, રાઈટ. સો ઇન ધ ફેવરેબલ કન્ડિશન્સ ધ એક્ઝોસ્પોર રેપ્ચર્સ એન્ડ ધ એન્ડોસ્પોર્સ ગ્રોથ out in the form of a long thin tube like the structure is called a sporangiophyte.
4 એ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એટલે મેં થોડીક ઇમેજ જલ્દી લઈ લીધી, રાઈટ. હવે અહીં લખેલું છે કે ધ ફેવરેબલ કન્ડિશન જ્યારે આવશે એક્ઝોસ્પોર રેપ્ચર. એક્ઝોસ્પોર એટલે આઉટર સાઇડ, રાઈટ. અહીંયા સ્પોરની આઉટર સાઇડ હતી, 3 થિન લેયર હતા, રાઈટ. તો એ શું થશે? બ્રેક થશે. એન્ડ ધ એન્ડોસ્પોર્સ ગ્રો આઉટ in the form a long thin tube like structure. આ જે thin tube like structure દેખાય છે, રાઈટ, એ thin tube like structure કેમાં નીકળ્યું? એન્ડોસ્પોર માંથી. જે ફ્રેજાઇલ્સ લખેલું હતું, રાઈટ. મેં ફ્રેજાઇલ્સ નો મીનિંગ આ થાય છે, ઇલોંગેટેડ થાય, કારણ કે એ લેયર કેવા છે? ઇલાસ્ટિક લેયર હશે, રાઈટ. એટલે ખેંચાશે અને એમાંથી શું બન્યું? જર્મિનેશન ટ્યુબ બની, અને એને જ કહેવામાં આવે છે સ્પોરેન્જિયોપોર. એટલે અહીંયા લખેલું છે germ sporangiopore અથવા તો sporangiopore. And the conceptually it is a swells to form a sporangium and called the zygosporangium. ઉપરનો જે પાર્ટ છે એ ધીરે ધીરે શું થશે? સ્વેલ થશે, અને આને કહેવાય છે એકચ્યુઅલી ઝાયગોસ્પોરેન્જિયમ. અને જર્મ સ્પોરેન્જિયમ પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે જે પણ સ્પોર ડેવલપ થશે ક્યાં થશે? અહીંયા. અને જે એટેચમેન્ટ હશે, એટેચમેન્ટ અહીંયા કેવિટીસ લાઇક સ્ટ્રક્ચર હોય છે, જેને આપણે કોલ્યુમેલા તરીકે ઓળખીએ છીએ. However, occasionally the sporangiophore is a branched. Sporangiophore છે બહુ જ રેર ટાઈમમાં કેવું હશે? બ્રાન્ચેડ હશે, રાઈટ. એન્ડ ઇન સચ કેસીસ 2 sporangia are present on the sporangiophore. સિંગલ સ્પોરેન્જિયોફોરમાં 2 સ્પોરેન્જિયોફોર છે એ જોવા મળે, 2 સ્પોરેન્જિયા છે એ જોવા મળે, રાઈટ. તો આખી એની આ લાઈફ સાયકલ છે. હવે આ જે વસ્તુ તમે જોઈ, રાઈટ. હવે શું થાય છે કે આ જે ઝાયગોસ્પોરેન્જિયમ બન્યું ને, ઝાયગોસ્પોરેન્જિયમ ની અંદર શું બને છે? સ્પોરેન્જિયમ બનશે. આ જે સ્પોરેન્જિયા હોય, સ્પોરેન્જિયમ નહીં, સ્પોરેન્જિયા, આ જે સ્પોરેન્જિયા છે એ રિલીઝ થશે. સમજાય છે? અને જ્યારે એને સુટેબલ સબસ્ટ્રેટમ મળશે ત્યારે એમાંથી શું થશે? જર્મિનેશન થશે અને નવી પ્લાન્ટ બોડી છે બનશે. હિયર ધીસ ઇઝ અ કમ્પ્લીટ લાઈફ સાયકલ અબાઉટ મ્યુકસ. સો નોર્મલી ઉપરની બાજુ છે હંમેશા એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન એન્ડ ધ વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન નો પાર્ટ બતાવવાનો હોય છે, અને નીચેની બાજુ છે એ આપણે સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન નો પાર્ટ છે એ બતાવતા હોય છે. તો પહેલી આપણે વાત કરીએ વેજીટેટિવ અને એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન ની. તો યાદ કરો, વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન જે ફ્રેગમેન્ટેશન ટાઈપથી થતું હતું, એટલે ત્યાં અત્યારે વેજીટેટિવ એમાં મેં ઇન્ક્લુડ કરેલું નથી, બરોબર. એસેક્સ્યુઅલ જે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સ્પોર હતા, ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ સ્પોર લાઈક ધેટ ઓઇડિયા, ક્લેમાઇડોસ્પોર એન્ડ સ્પોરેન્જિયોસ્પોર, રાઈટ. તો એમાં નામ લખેલા છે. સાયકલ આવી રીતના ચાલે છે. મ્યુકર છે એમાંથી એની જે મેન પ્લાન્ટ બોડી હોય એમાં ઓઇડિયા રિપ્રોડ્યુસ થાય છે, અને ઓઇડિયા થ્રુ પાછો પ્લાન્ટ બને છે. હિયર ક્લેમાઇડોસ્પોર પ્રોડ્યુસ થાય છે, ક્લેમાઇડોસ્પોર માંથી નવો પ્લાન્ટ બને છે, રાઈટ. અને આ સ્પોરેન્જિયોફોર છે, સ્પોરેન્જિયમ પ્રોડ્યુસ થાય છે. સ્પોરેન્જિયોસ્પોર ને આપણે એપ્લેનોસ્પોર પણ કીધા હતા, રેસ્ટિંગ સ્પોર છે, રાઈટ. અને એમાંથી જર્મિનેશન થઈને નવો પ્લાન્ટ બને છે. ધીસ કમ્પ્લીટ મેથડ about asexual reproductions, right? Then we are moving on to sexual reproduction. So in a sexual reproduction, actually here 2 different kinds of the strain, and this thallus is a heterothalic. That means 2 different strain. Here named by the strain is a plus strain and the minus strain. So here progametangium, first stage is a progametangium, and then gametangium, and then the coinogametes, right. And then these coinogametes are the fused. That means the conjugations, that means the fuse and the formed of the zygospore. And this zygospore is actually diploid in nature, because this progametangium plus strain and the minus strain always a haploid in nature. This progametangium, that means the plus strands, into form the gametangium, and this gametangium into form the coinogametes, right. So this coinogamete is a haploid in nature, and otherwise similar is a different strand, that means a minus strand, same as this step by step, right. So here after this process zygospore are the formed, and this zygospore haploid in diploid in the nature. And then another stage is a promycelium લખેલું છે અહીંયા. એટલે આપણે જે જોયું કે મિયોસિસ જે થતું હતું, રાઈટ, અને એમાંથી પછી ઘણા બધા હેપ્લોઇડ સ્પોર છે એ બની જાય છે. એન્ડ ધેન જર્મિનેશન થાય છે. જ્યારે સુટેબલ કન્ડિશન મળી જાય છે ત્યારે જર્મિનેશન પછી ફરી પાછું એમાંથી આખો નવો પ્લાન્ટ બોડી છે એ બનશે. જર્મિનેશન ટ્યુબ બનાવશે, જર્મિનેશન ટ્યુબમાંથી નવો પ્લાન્ટ છે એ બને છે. તો અહીંયા તમે ઇમેજની અંદર પણ આખી મ્યુકર છે એ રિફર કરી શકો છો, યાદ કરી શકો છો કે આખા
જે મ્યુકરના રિપ્રોડક્શન લાઈફ સાયકલની અંદર કઈ કઈ પ્રોસેસ આવી. છતાં પણ જો કોઈને ડાઉટ હોય તો એ મને ઇન્ફોર્મ કરજો, તો તમારો ડાઉટ છે હું સોલ્વ કરાવી દઈશ. અહીંયા આપણી એક જીનસ છે કમ્પ્લીટ થાય છે મ્યુકર. ઇન અ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી હેવ સ્ટાર્ટ એગારિકસ જીનસ, રાઈટ. આપણે એગારિકસ જીનસ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ચાલુ કરશું.